ассалому алейкум. барномаи навбати истеъдод аст инҷо ва боз бо як чеҳраи навин меҳмони шумо азизон ҳастем. меҳмони имрӯзаи мо бошад хеле хос ҳастанд, зеро як гулдухтараки нозанин, як гулдухтараки ноз ҳастанд. инҷо иштирокчии мо аввалин нафаре ҳастанд ки ҳанӯз мактаб намехонанд. иштирокчии мо ҳоло 6 сола ҳастанд. як гулдухтараки нозанину донову хеле чақон, хеле ширинсухан, як гулдухтараке ки бо суханҳои зебо, бо шеърҳои ноб, бо рақсҳои ҷаззоб ҳамагонро ба худ мафтун мекунанд. нозанинбону ҳастанд. хушомадед нозанини азиз. инҷо биёед барои тамошобинон худатонро муаррифӣ кунед, дар бораи худатон ҳарф бизанед. шумо кӣ ҳастед? чанд сола ҳастед? من جعفر و نازنین هستم. من 6 سالمه من در کردستان باچچه کتابه و کارخانه واحدی اکسپدیسی اکتشافی گیولوژی مرغان تربیت میگیرم. مربی های من شمس‌الدین و بحر نسا، سرسون و ماهبانو و نیاز و سبزینه می باشند. саломат бошед. инҷо нозанин 6 сола ҳастанд. ба кӯдакистон мераванд. бо холаҳои ҳамон кӯдакистони худ шеърҳоро аз ёд намуданд. мо инҷо чӣ тавре огаҳӣ пайдо намудем? нозанин хеле шеърҳои зиёд медонанд, ҳам бо забони русӣ, ҳам бо забони тоҷикӣ. бо забони русӣ низ озод ҳарф мезананд, зеро дар хона бо ду забон тарбият мегиранд. дар хонаи эшон ҳам бо забони русӣ бо нозанин ҳарф мезананд, ҳам бо забони тоҷикӣ. ба ҳамин хотир нозанини мо шеърҳои зиёдеро бо забони русиву тоҷикӣ аз ёд намуданд. ва инҷо дар бораи холаҳои худ, дар бораи мураббиёҳои худ ҳарф задед. аз ин мураббиёҳо кадомаш ба шумо маъқул аст? ба ман ҳамаашон ҳамашон маъқул ҳастанд. кадомашон бо шумо бисёртар шеър аз ёд мекунанд? شمس‌الدین و بحر نسا. شمس‌الدین و بحر نسا. дар хона чӣ? дар хона бо шумо кӣ шеърҳоятонро аз ёд мекунад? кӣ барои шумо мехонад? بیویم و مادرم. номи модаратон чӣ аст? منیژه. номи бибиятон чӣ? مولوده. мавлуда. нозанин, ватани азизи мо чӣ ном дорад? وطن عزیز ما تاجیکستان. ватани азизи мо тоҷикистон аст. ва нозанин, дар бораи тоҷикистон шумо шеър аз ёд кардед? بله. кадом шеър аст? бихонед. تاجیکستان. تاجیکستان هر کنار دلکشا، آبهای چشمه سارانت شفا. من به وصفت گفته ام هم دوستانا، تاجیکستان را نگه دار ای خدا. саломат бошед. инҷо як шеъри зебо дар васфи тоҷикистони азиз, дар васфи ватани ободу зебоямон буд. нозанин, шумо медонед ки тоҷикистони мо, ватани мо ба худ муқаддасот дорад. шумо муқаддасотҳои тоҷикистонро медонед? بله. кадомҳо аст? نشان، پرچم، سرود ملی. хуб, агар ки шумо муқаддасотҳои тоҷикистонро медонед, президенти ҷумҳурии тоҷикистонро медонед? بله. ки ҳастанд? اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان می باشد. инҷо нозанини мо хеле зебо мегӯянд ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳастанд. ин боиси фахр аст ки ҳама кӯдакон сарвари давлатро мешиносанд ва бо як ҳисси баланд, бо як ҳисси ифтихор мегӯянд
پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان هستند. نازنین هم درباره پیشوای ملت شعری از یاد نمودند. اینجا خواهش میکنیم برای تماشابینان ما شعر پیشوای ملت را قرائت کنید. ای پیشوای ملت، ای راهنمای ملت، دو دست پیش به ما دست، صلح و صفای ملت. ما را چراغ رفشان در چم تار گشتی، آینه مجلا در روزگار گشتی. ای افتخار ملت، ای پایدار ملت. چطوری گفتیم با یک حس بلندی وطنداری شعرهای تاجیکستان وطن و پیشوای ملت طنین انداز است و بهر همگان قرائت می شود. در اول من قید کردم که نازنین با زبان روسی نیز شعر می دانند، با زبان روسی سخن می گویند. نازنین عزیز، با زبان روسی شما درباره نوروز شعر خوانده اید، آن را اینجا هم می خونید؟ بله. میشنوید. Навруз сегодня отмечаем, или Восточный Новый год. Наполнен этот праздник солнцем, гуляет в этот день народ. Мы всем желаем обновления, весна несет свое тепло. Придет пусть каждому везение, всем скажем много добрых слов. ما کمی پیش عید نوروز را جشن گرفتیم. در خانه شما هم عید نوروز شد. مادرتان به شما یگان تحفه خریدن؟ بله. چی خریدن؟ من کورت دختن، با ما توفلی خریدن. برای شما کورت دختن، توفلی خریدن. کدام کورت را؟ همین کورته در تنتان بوده را مادرتان در عید نوروز به شما تحفه کردند؟ بله. این کورته چی نام دارد؟ این کورته چکن. این کورته چکن است عزیزان و مخصوص عید نوروز است که برای نازنین مادرشان در عید نوروز همچون تحفه عیدانه تقدیم کردن. مادرتان رو دوست می‌دارید؟ بله. چقدر دوست می‌دارید؟ بسیار. بسیار؟ اگر که مادرتان رو بسیار دوست می‌دارید، درباره مادر یگان شعر از یاد کرده؟ بله. کدام شعر است؟ شعر مادر. چگونه است؟ گوید مرا چوزات مادر، پیستان به دهان گرفتن آموخت. شبها بر گهواره من بیدار نشست و خفتن آموخت. لبخند نهاد بر لب من، بر غنچه گل شکفتن آموخت. دستم بگرفت و پا به پا برد، تا شیوه راست رفتن آموخت. یک حرف و دو حرف بر زبان است، الفاظ نهاد و گفتن آموخت. پس هستی من زی هستی است، تا هستم و هست دارمش دست. من شعر پدر رو هم میدونم. شما درباره پدر هم شعر میدونید؟ بله. کدام شعر است؟ خوانید. Раз, два, три, четыре, пять. Будем папу поздравлять. День защитника настал. Пожелание просто шквал. Раз болезни всех не знать, чтоб здоровьем щеголять. Два работы без тревог, а на 3 зарплаты в срок. На 4 светлых дней добрых преданных друзей. Никогда их не терять, уважение процветать. А на 5 любви большой, с днем защитником герой. ادامه برنامه استعداد است از تلویزیون سیما که مهمان امروزه ما هستند نازنین 6 ساله. چطوری من در بلو قید کردم و با نازنین در خانه بیشتر زبان روسی رو حرف زدن و از خود نمودن شعرهای روسی رو بیبیشان می‌آموزند و بیبیشان کمک میکنند. اینجا نازنین خودشان به من گفتند که بسیارتر بیبیم به من شعرهایی که با زبان روسی است از یاد میکنند و بیبیتان رو نیز دوست می‌دارید. شما درباره بیبیتان شعر از یاد کردید، به من گفتید. اون شعر کدام شعر است؟ شعر بیبی. میخونید؟ بله. میشنوید. بیبی جانم گلدوز است،
یک بیبی دلسوز است، سوزنی‌هایش زیبا چون بهار دلکشا. با انگشتی بیبی جان سوزن خلید ناگهان. یک بار ناله کرده گفت آچه جان بدل همه شدیم پریشان. از آواز بیبی جان با حیرت پرسید زمرد بیبی هم آچه دارد؟ تشکر. شما از کودکستان از باغچه به خانه می روید یا روزهایی که باغچه نمی روید در خانه به کارهای مادرتان چطور یاردم میکنید؟ می روید؟ دیگه طبق میشویم. ممکن شعر خوندن. ممکن میشنوید. گمان نبرد که من خورد هستم، انا میبیند جرب در دستم. با این جربم خانه میروم، در دست گذشته دوام باشی تاب. بر سوی چشمه از برای آب، شیرین است و بش قندین است و بش. نخندید شما من راست میگویم، دگو طبق را خودم میشویم. باور نکنید از آچه هم پرسید، باید در خانه یاری رسانم، مثل دوگانه ام به آچه جانم. ما یگان روز به خانه نازنین می رویم و می بینیم که نازنین خردک که ما با آچه جانشان چه خیل یاردم می رسونند، به کارهای خانه یاری می رسونند، دستی ما در رو می گیرند. اینجا من از روسی دانستن شما گفتم که نازنین شعرهای زیادی روسی رو می دانند. برای همین برای که تماشابینان خردک که ما باور کنند که شما شعرهای زیاد می دانید، یک تا دیگر شعر روسی می خوانید؟ بله. کدام شعر رو می خوانید؟ شعر بهار. بخوانید. Как из тучи, из гремучи льется дождь косой колючий на крапиву, на малину, к нам на ягодь в корзину. Трава чмокая жует, ни на шаг не отстает. Мчится с нами до калитки, он промочит нас до нитки. نازنین شما کلان شدید، کی شدن میخواهید؟ کی میشوید اگر کلان شوید؟ دکتر میشوید؟ بله. برای چی دکتر؟ کی رو طبابت میکنید؟ کی رو دارو میکنید؟ کودکان رو. پس نازنین ما دکتری کودکان میشوند و نمیمونید که یگان کودک کسل شود. بله. ما توانای آن را داریم که خودی شما نیز کسل نشوید. همه وقت انا همین گونه زیبا باشید، خندان باشید، چقان و دانا باشید. وقتی به مکتب می روید درس های مکتب رو هم همین گونه از خود کنید و در مکتب یکی از خوانندگان فعال و یک دخترک دانا باشید. برای تماشابینان اینجا میخواهیم باز شعر بگوید، افسانه بگوید و قصه بگوید، اما میپرسم که در خانه بیبیتان، مادرتان برای شما افسانه میگویند؟ بله. کدام افسانه ها را؟ افسانه بره، افسانه کلچچه، افسانه ماهیگیر، افسانه شلغم و افسانه های زیادی دیگر. معلوم است که برای نازنین در خانه افسانه میخونند. نازنین افسانه های زیاد رو میدانند. کدامش رو اینجا برای ما میگویید؟ برچه. بگویید. بود نبود یک برچه شوخی بود و یک روز از خانه‌شان برآمده می رود. علف خورده می رد که به صحرا می رسد. با علف خورده می رود که خوابش می برد. باز از خوابش می خیزد که در پیش همه جا تاریک، یگان چه نمی و خانه‌ش نمی بین. بعد در همین وقت پیشش گرگ میبرد. میگه ای برچه من تو میخورم. برچه میگه مرا نخور، من با تو سرود میخونم، بعد مرا گیر خور. با میگه با گرگ میگه خماله بیا سرودش گوش کنم با میخورم. با گوش میکنه بلند کر آوازش میخوند که با همی سگا دویده میبیان. گرگ میترسد و میرود. با برچه خانهش می رود.
یک افسانه بسیار زیبا بود. من امیدوار هستم که این افسانه به شما نیز پسند آمد. اگر که پسند آمده باشد، پدر و مادران عزیز، اون نفرانی که کلان هستید در خانه و کودکان افسانه بخونید. بگذار کودکان از خردی افسانه را گوش بکنند، کتاب دوست باشند و رفته رفته آنها نیز کتاب میخوانند برای شنیدن و برای دانستن همین گونه افسانه های زیبا. از خردی شوق و میل کودک به کتاب بیشتر می شود. از این خاطر خواهش میکردیم شما نیز به کودکان خود افسانه بگویید تا مثل نازنین یک طفلک دوست‌جو و یک طفل دانا بشوند. نازنین اینجا ماه می فرا می رسد. 9 می در پیش است. شما میدانید که 9 می ما کدام عید را جشن میگیریم؟ بله. کدام عید است؟ عید غلبه. 9 می عید غلبه است. شما درباره غلبه یگان شعر از یاد کرده اید؟ بله. کدام شعر؟ Катюша. بگویید. Расцветали яблони и груши, поплели туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий белый, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла. Про того, которого любила, про того, чью весьма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем свет, и бойцу на данном пограничье от Катюши передай привет. Пусть вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережу родную, а любовь Катюша сбережет. تشکر عزیزان دل. اینجا در نزد ما افتخارنامه های نازنین است که از سریداره گیالوگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کارخانه واحد اکسپدیسیه اکتشافی گیالوگی ماغیان به نازنین تقدیم کردند برای اشتراک فعالانه در چاره‌بینی های کارخانه و به مناسبت روزی گیالوگ ها و سپاسنامه قدردانی گردیدند. نازنین، شما بغیر از باغچه و چاره‌بینی ها و جشن های همین کارخانه اکتشافی گیالوگی ماغیان می روید؟ بله. بسیار می روید؟ بله. اونجا درباره چی شعر می خونید؟ درباره گیالوگ ها شعر می خونید؟ حرف می زنید؟ بله. یک تایش را برای ما هم می خونید؟ بله. کنید درباره Геологи народ особый, для них работа это жизнь. Вам в этот день желаем, чтобы сумели славу заслужить, месторождение алмазу найти, скважу открыть. Пусть в жизни будет все и сразу работать, верить и любить. سلامت باشید. بار دیگر یادرس میکنیم برنامه استعداد است. مهمانی ما اینجا نازنین هستند، یک دخترک زیبا که در کنار من نشستند، شعرهای بسیار زیبا را برای شما قرائت کردند، افسانه خیلی رنگین را گفتند. بجز از این نازنین رقصهای خیلی جذاب میکنند. از نازنین خواهش میکنیم برای تماشابینان ما اینجا یک رقص زیبا را پیشنهاد بکنند. As hamaros in hot, bo khabare
نازنین از شاعران روس کدام شاعر رو شعرش رو دوست می‌دارید؟ Корней Чуковский. کدام شعرش رو؟ Шерри Федорины горе. خوانید. Жила-была бабушка Федора, у нее была посуда, она не любила мыть посуду. Однажды посуда рассердилась и убежала. Скачет сито по полям, а корыто по лугам. За лопатою метла вдоль по улице пошла. Топоры-то топоры, так и сыплются с горы. Испугалась коза, растопырила глаза. Что такое, почему? Ничего я не пойму. Ну как черная железная нога побежала, поскакала кочерга, и помчались по улице ножи. Эй, держи, держи, держи! И кастрюля на бегу закричала утюгу. Я бегу, 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 удержаться не могу. Вот и чайник за кофейником бежит, и таратори дребезжит. Утюги бегут, покрякивают, через лужи перескакивают, а за ними блюдца, блюдца, дзын-ля-ля, дзын-ля-ля. Вдоль по улице несутся дзын-ля-ля, дзын-ля-ля. И стаканы дзын-ля-ля натыкаются, и стаканы дзын-ля-ля разбиваются. خیلی قرائت زیبا است. نازنین بسیار زیبا قرائت میکنند با وجود اونی که شعرهای دراز، شعرهای کلام را از خود کردند. آن را نیز کوشش میکنند که زیبا بخوانند و بگذار که همه وقت چنین باشند، همه خوشیهای کودکی نصیبشون. اینجا من از این منبر بلند میخواهم به مادر نازنین و بیویشان اظهار سپاس بکنم برای تربیت چنین یک دختر زیبا و دانا که واقعا هر پدر و مادر اگر در خانه با فرزند خود چنین کار بکند، با یک جایگی با معلمان، با اون مربیاهای بخچهشون، فرزند شما نیز انا همین گونه دانا می شوند و ما می خواهیم انا همین گونه کودکانی رو که ملکه و مهارتی بلند دارند اینجا روی صحنه بیاوریم و با دیگران معرفی بکنیم. اگر فرزند شما نیز چنین استعداد رو دارد، پس برنامه استعدادی ما مخصوص برای شما است. اینجا باشد با شما خداحافظی میکنیم عزیزان تا برنامه های دیگر. خیر.